पिछले हफ्ते कि मैं थोड़े नाल हर हफ्ते एक बार गल करूँगा, इसलिए कि तुसी मैनू सोशल मीडिया ते बहुत सवाल करते हो, बहुत गल्लां दसदे हो और वो कदे 400 कदे 500 ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल आ जाते हैं। मेरे वास्ते बह के कल्ले कल्ले का देना औखा हो जाता है। तो मैं अपने दफ्तर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि ये सोशल मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ किसी मुद्दे ते ज़्यादा तो ज़्यादा सवाल होण ਉਹ मुद्दे ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ लिस्ट कर ਦਿਓ ਤੇ मैं ਉਹਦਾ जवाब दे दिया करांगा एक बार हफ्ते 'ਚ। तो पहली गल तो थोड़े ਜਿਹੜੇ बार बार आउंदी है गल कि सानू कोविड के बारे दसो कि की अपना हो रहा है, की कैसे चल रहा पंजाब दे विच। तुहानू पता है ये शुरुआत हुई सी जदों साडे NRI बाहरों आए से, उत्थों पहला नवा शहर दे विच फिर हुशियारपुर दे विच, उस तो बाद फिर ये हुई सी जब काबू आ गया सी कुछ हद तक। फिर साडे जिहड़े आए से इत्थों नंदेड़ साहब तो उत्थों जदों कोई तकरीबन 4200 के बंदे उत्थों आए से, 3000 तो उपर आए से राजस्थान जिहड़े साडे बंदे गए से उत्थे सरों वड्ढण वास्ते, और कुछ आए से इधरले पासियों अपने कोटा तो जो उत्थे अपने कोर्स वगैरह कर रहे से, उत्थों आगे से कोई 17-18 बंदे जिहड़े एज पॉजिटिव निकले। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 4200 कुछ चों जिहड़े नंदेड़ तो आए तो महाराष्ट्र तो आए से 1250 बंदे पॉजिटिव निकले, तकरीबन 25% जिन्हां दे विचों। हुण ये बहुत चीज़ महाराष्ट्र दे विच बहुत फैली हुई है, और कोई जद गया सी मत्था टेकन हजूर साहब, नंदेड़ शहर है बहुत बड़ा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ होना है, तो ये चीज़ां उत्थे हो गई। लेकिन अज खुशी है मैनूं कहंदे कि उस नूं असीं कंट्रोल च लिया, लोग असीं क्वारंटीन कीते, उन्हां दी बड़ी टेस्टिंग की, उन्हां दा इलाज वगैरह किया, और बहुत हद तक एक कंट्रोल च आया हुआ है इस वेले। साडे खुशी इस गल दी है कि जिहड़े मैं तुहानूं दस्सिया सी एक बार कि जिहड़े जदों स्पाइक आई सी ना नंदेड़ तो महाराष्ट्र तो जिहड़े लोग आए से, वो चलिया गया सी 905 तक जिहड़े बंदे एकदम थोड़ी स्पाइक यही जी आई कि 905 के करीब पेशेंट थोड़े पॉजिटिव निकले ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ सारा कंट्रोल च आ गया। उन्हां विचों कई तो वापस उन्होंने इलाज होकर घर चले गए, थोड़े जे रह गए। अज मैं समा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 बंदे से कपूरथला राणा गुरजीत जी ने ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਡੇਲੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹ 13-10 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 14 ਮਈ ਨੂੰ 11, ਅੱਜ 13, और टोटल साढ़ा 1932 साढ़े कोविड शुरू तो ही जब तो शुरू होया 1932 बंदियां नूं होया सी। लेकिन हुण 10, 11, 13 इस लाइन ते चलदा है। और एक स्पाइक जदों आया सीगा जिहड़े महाराष्ट्र आए थे या राजस्थान तो आए से, उदों भी साढ़ा 7, 8, 6 इस तरीके नाल चल रहा सी, हिंदुस्तान तो सब तो घट। और ये आंकड़े देखो ये बड़े बड़े मैं तुहानूं दसना इसलिए चाहुंदा है क्योंकि साढ़े सब तो ज़्यादा जिहड़े NRI ने दुनिया दे विच वो हैं या तो तमिलनाडु तो या गुजरात तो या पंजाब तो। और अज तमिलनाडु दे विच 10,108 थोड़े मरीज़ ने इस बीमारी दे, गुजरात दे विच 9,932 और पंजाब दे विच 1,932। तो देखो कित्थों कित्थे ताईं आ गया काम। जिहड़े मौतां होईयां ने महाराष्ट्र अपने गुजरात के 606, तमिलनाडु 71 और अपने 32, आप 2% है वो करीब। और तीसरा जिहड़ा डबलिंग हुंदी है ना कि हर किन्ने दिनों बाद अगर अज 10 ने तो 20 कदों हो जाएंगे या 30 कदों या 20 तो फिर 40 कदों हो जाएंगे, वो पंजाब दे विच 44 दिनों बाद ये डबलिंग हो रही है, जिथे महाराष्ट्र में 11 दिनों बाद और तमिलनाडु में 9 दिनों बाद। तो गैप भी है, बीमारी भी असी काबू कर रहे हैं, और ये चीज़ां बड़ियां अहम होंदियां ने इस बीमारी दे विच। महाराष्ट्र देख लो कितनी बुरी तरह फसिया हुआ इस काम 'च। 19,100 बंदियां नूं कोविड होया है और 1,066 दी मौतां होईयां ने। ये बड़ी सानू, और 11 दिन च डबलिंग ये कर रहे हैं। तो साडा पंजाब दा ये आंकड़े बहुत सही आ रहे हैं इस वेले। लेकिन ये सारी थोड़ी मेहरबानी है। देखो असी तो कह सकते हैं, मैं थोनों बेनती कर सकता
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਹ ਕੰਮ ਐਸੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਸੇ, ਜੈਸੇ 50,000 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ 130 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ 17 ਤੋਂ 18 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 84 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਯੂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ 32 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਹਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, 60,000 ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੇਜਣ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 174 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੋ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਦ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 14 ਦਿਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਨਟੂ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 60,000 ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 60 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ, ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ, ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਰੋਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ। ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਆਰਡਰ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 8% ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8% ਤਾਈਂ ਆਪਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੀਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੈਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣੀ ਪਊ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਜੈਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ, ਮੀਲ ਚਾਰਜਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਸਕ। ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਤੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 123 ਲੱਖ ਟਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ 1 ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਡੇਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ ਕੈਸੇ, ਵੱਢੋਗੇ ਕੈਸੇ, ਉਹਦੀ ਮੋਇਸਚਰ ਲੈਵਲ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਣਾ। ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 25 ਅਗਸਤ ਤਾਈਂ ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, 10 ਜੂਨ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੱਕੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਢੀ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਸੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 3 ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚੌਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਹਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ, ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਹਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ। ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਆਫ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਔਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਸਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਰਸਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕੋ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ 17 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੋ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਚਾਂਸ ਟੂ ਓਪਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਖੁਲਾਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ। ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੂਗੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕਾਮਰਸ ਵਧੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਟੀਮੂਲਸ ਜਾਂ ਹੈਲਪ EMI ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਟਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ 1 2 3 4 ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਥ ਯੂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫਸਲ ਦਾਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, 1 ਕਰੋੜ ਪੈਕੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਾਂ BPL ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਤਾਂ 13 ਲੱਖ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਨੰਬਰ 3 ਲੋਕਡਾਊਨ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ 60,000 ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ 5ਵੇਂ ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਦ ਪਾਲਮ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਉਦੋਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਬੜੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ। ਤੰਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 31 ਮਈ ਤਾਈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਫੈਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ 60,000 ਇੱਕ ਔਰ 20,000 ਹੋਰ 80,000 ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਲਿਆਉਣਗੇ ਇਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਮੰਨੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੀਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਕੁਲ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ GNDU ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ UGC ਨੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਅਰਲੀ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਅਰਲੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ CBSE ਦੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ UGC ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਰਹੂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸਿਆਸਤ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਔਰ SSPs ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ DC ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਇੱਕਦਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਔਰ ਬਾਕੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ CM ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ DSP ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੇ
ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।